ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಎಫ್ಆರ್ಆರ್ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಿಡ್ನಾಪ್. ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಎಫ್ಆರ್ಆರ್ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸಿದ ಕದೀಮರ ಗ್ಯಾಂಗ್ವೊಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಇದೇ ತಿಂಗಳ 15ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ನಗರದ ಎಚ್ಆರ್ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಆಲ್ಜುಬಿ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ 6 ಜನರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಳಿಕ ತಾವು ಎಫ್ಆರ್ಆರ್ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 1,37,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಒಂದು ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಐಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. Any action. And today morning, the Afararo call. He asked about meeting. I don't know what happened. Why I ask about meeting? I don't have any problem. And my problem inside the police station, not Afararo. Why the Afararo called me? This is the question. Did the Afararo called you or the police called you? The police called me and the Afararo called. But the police called Afararo, he told you come. But I don't... Did the Afararo called you? No, not call me. Only but the police had called the you. police, he say Afararo. Yeah, Afararo come. But if the Afararo, he want any meeting in Arab people or any country, another, he sent email, come, you have meeting. But the Afararo, he don't send any email. Before I go meeting in Afararo, sent me email, come, I go, he ask about visa, he ask about same like that. Like 10 minutes, 15 minutes, I go my house, like that. But now I have problem. My money, I want my money about I pay to college. I want also my scooty, and I want the phone, my phone. I want, he fix it. And this, I come to Bangalore about the Bangalore is saved. Now I come to Bangalore, I shocked about Bangalore. And I want help my embassy, Jordan embassy. And I want help to Afararo. I want to Afararo help me. And I want police help me. Because Banswadi police station, the work with that guy. That he sell weed. The police station work with him. About that guy, give him money. He work with him. And my money go. And my bike go. And my phone go. That's not good. And I come here to study. I don't come here about play, about go with people, about go. I don't come here about fight with police. I come here about study and go my country. He's Yemeni. He's how many years here? He have 10 years here. Why 10 years? He not married. He don't do anything. And he don't have visa. And he work with police and he sell weed. Okay, why come for me problem? This big problem for me. This is, if like that, if India like that, tomorrow I will travel. I don't want to sit in India. Because the India not safe and not good. And the police work with that one guy, he sell weed. This is not good. I don't know what I say, but that's not good. And come my house, have knife. He told me give everything and he take everything. This not, what's that? ಇವರು ಬಹಳ ಬೇಜಾರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಓದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಅವನು ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಂದು ಗಾಡಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು FIR ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ FIR ಆಫೀಸಿಂದ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮೇಲ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು FIR ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಅವರನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನ ಅದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಾಣಸವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮನೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ, ಕಿಡ್ನಾಪ್, ಬೆದರಿಕೆ, ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳಡಿ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಟಿವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು.